Let's start lecture with doubt. Hill ने doubt હતો એ doubt પહેલા કરાવી દઈએ. Practice problem number 5 નો second. A boy stand actually doubt અત્યારે એટલે થાય છે કે હું અત્યારે બહુ early in the morning બનાવું છું કારણ કે કાલે જે વિડિયો બનાવ્યો હતો ને એ ભૂલથી ડિલીટ થઈ ગયો એટલે ફરીથી બનાવવાનો હતો એટલે ડાઉટ થાય છે નહીં તો હું તને લખીને મોકલી દેત. Right? Now practice problem number 5 no second. A boy stand in front of cliff. A boy stand in front of cliff. एक boy છે એ એક cliff ની સામે ઊભો છે, right? A boy stand in front of cliff. He fires a gun and hears an echo after 6 seconds. He fires a gun and hears an echo after 6 seconds. 6 સેકન્ડ પછી એની ઇકો સંભળાય છે. તો કેસ 1 ચલો આ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ ને આપણે d લઈ શકીએ, x બી લઈ શકીએ. તો આ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ d છે એ x છે. આ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ x છે અને કેટલા ટાઈમ પછી ઇકો સંભળાય છે ને 6 સેકન્ડ. ટાઈમ t1 ટાઈમ t1 यानी 6 સેકન્ડ પછી સંભળાય છે. તો સ્પીડ એટલે શું થાય? ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ. ફોર હિયરિંગ ઇકો the sound must have to travel the distance and reflected back and entered in our ear. તો distance travel કરે છે 2x અને ટાઈમ કેટલો 6 यानी 2 3s so speed अथवा velocity ले लो v ले लो is x by 3 meter per second. Okay, case 2 માં શું કહે છે? The boy moves 170 meter backward. Forward नहीं backward. A boy moves 170 meter backward. હવે અહીંયા boy છે જ નહીં, અહીંયા boy તો છે જ નહીં, અહીંયાથી અહીંયા આવી ગયો 170 meter backward. તો હવે ટોટલ ડિસ્ટન્સ કેટલું થયું? x plus 170. હવે ટોટલ ડિસ્ટન્સ થયું x plus 170 અથવા d plus 170 લઈ લો. તો હવે એને કેટલા ટાઈમમાં ઇકો સંભળાય છે? he hears an echo after 7 સેકન્ડ. હવે ઇકો એને 7 અહીંયા હતું ત્યારે 6 સેકન્ડમાં સંભળાય છે, હવે એને 7 સેકન્ડમાં સંભળાય છે. તો 7 સેકન્ડ. then you have to find width of the river. એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં અહીંયા જ્યારે ઊભો હતો ત્યારે આ રિવરની બાજુમાં ઊભો હતો, રાઈટ? width of the river. જ્યાં ક્લિફ છે આ રિવર છે અને the boy was standing besides river. હવે આમ તો જઈ ના શકે એટલે પાછળ જાય છે અને લખેલું છે બેકવર્ડ જાય છે. So you have to find the width of the river. यानी you have to find x. Originally એ ક્યાં ઊભો હતો? So you have to find x, width of the river, and second speed of sound. Find કરવાનું છે. Okay? તો આમાં સ્પીડ એટલે શું થાય? ડિસ્ટન્સ. પણ જે ડિસ્ટન્સ છે એને 2 ટાઈમ લેવું પડે x plus 170. Speed equal to distance but 2 time upon time, right? But v लो s लो कहीं पढ़ ले सके, but the speed remains same. हवानी अंदर speed of sound remains same. तो अपन ने compare करी दे x upon 3 equal to 2x plus 170 by 7. ऊपर ले जाओ तो 7x equal to ऊपर ले जाओ तो 6x plus 170. 7x equal to 6x minus plus 1020. 7x minus 6x यानी x is equal to 10 and what was x? X यानी initially the man was standing and where he was standing beside river. And beside river and here the cliff છે તો width of the river is x.
તો ફર્સ્ટ આન્સર આવ્યો width of the river is 1020 meter will be the width of the river થાય. ઓકે, હવે આની અંદર મૂકી દો કોઈ બી b ની અંદર તમને સ્પીડ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે, તો સ્પીડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ x/3 હતું. સબસ્ટિટ્યુટ વેલ્યુ ઇન 1 and 2, તો 1020 by 3, 3 3s are 9, 3 4s are 12, so answer is 340 meter per second will be the speed of sound. Okay, चलो હવે ચેપ્ટર ને આગળ લઈ જઈએ. તો આજે ચેપ્ટર ખતમ કરી દઈએ છીએ આપણે. चलो आना पहला लेक्चर में જોયું હતું नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल वाइब्रेशन एंड डैम्प वाइब्रेशन. नेचुरल वाइब्रेशन और फ्री वाइब्रेशन एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली इन वैक्यूम. कारण के हवानी अंदर तो कोई मीडियम છે, હવા છે, એટમોસ્ફિયર, અર્થ ઉપર તો હવા હોય તો કોઈ પણ પેન્ડ્યુલમ છે તમે ડિસ્ટર્બ કરો તો એ એક સરખા એમ્પ્લિટ્યુડ થી ઓસિલેટ ના કરે, રાઈટ? તો શું કરે, એનું ઈચ ટાઈમ ઓસિલેટ કરે ત્યારે એની એનર્જી થોડી થોડી ઓછી થતી જાય, બીકોઝ એર ઓફર સમ રેસિસ્ટન્સ ટુ ધ મૂવિંગ પાર્ટ્સ ઓફ પેન્ડુલમ. હેન્સ its energy decreases and each time its amplitude is also decreases, and finally it's stop. तो नेचुरल वाइब्रेशन ने फ्री वाइब्रेशन ने कहूं कि આપણે periodic motion કહેવાય, ઓકે. અને એના પછી હતું ડેમ્પ વાઇબ્રેશન. કાલે મેં એક્સપ્લેન કર્યું હતું. ડેમ્પ વાઇબ્રેશન એટલે કે હવાની અંદર કોઈ પણ પેન્ડ્યુલમ છે, એકવાર એને છોડી દો તો એનું એમ્પ્લિટ્યુડ ઓછું થતું જાય અને ફાઇનલી સ્ટોપ થઈ જાય, તેને ડેમ્પ વાઇબ્રેશન કહેવાય. અને નેચરલ વાઇબ્રેશન ઓછું જ ના થાય, આમ જયા જ કરે, કેટલા વર્ષ, 5000 10000 વર્ષ સુધી, તો ધેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, રાઈટ? નેચરલ વાઇબ્રેશન ઓર ફ્રી વાઇબ્રેશન આર પોસિબલ ઓનલી એન્ડ ઓનલી ઇન વેક્યુમ. પ્રેક્ટિકલી ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ નેચરલ વાઇબ્રેશન. અને એનું ગ્રાફ આવો હતો, નેચરલ વાઇબ્રેશન. ओके, और आ तो फर्स्ट હતું नेचुरल वाइब्रेशन. और नेचुरल वाइब्रेशन और फ्री वाइब्रेशन. જે આપણે એક્સપ્લેન થઈ ગયો. But actually natural vibration or a free vibration is not possible because this amplitude not always maintain. What happened? The pendulum resting at a mean position, and from mean position if you disturb the pendulum and release it, it starts oscillating around its mean position and air offers some resistance. So in every oscillation it loses the energy and every time its amplitude decreases. It is known as a damp vibration. આપણે થઈ ગયું damp vibration માં શું હોય, એનું એમ્પ્લિટ્યુડ છે એ ઓછું થતું, આ એમ્પ્લિટ્યુડ કહેવાય. એન્ડ ફાઇનલી સ્ટોપ થઈ જાય. એટલે કે ઓસિલેશન આ રીતે થાય. ઓકે, આ એમ્પ્લિટ્યુડ છે, આ મીન પોઝિશનમાં છે, બીજી સાઈડે ગયું, ધીમે ધીમે વધ્યું, તો મીન પોઝિશનમાં છે, ધીમે ધીમે વધ્યું, પછી ફરીથી મીન પોઝિશનમાં આવે એટલે ધીમે ધીમે ઓછું થઈ ગયું, પછી બીજી સાઈડે ધીમે ધીમે એનું ડિસ્ટન્સ વધે છે અને પાછું 0 થઈ જાય છે, ધીમે ધીમે વધે છે અને પાછું 0 થઈ જાય છે. એટલે કે એક ઓસિલેશન પૂરું કર્યું કહેવાય. અહીંયાથી બંને સાઈડ જવાનું આવવાનું વન ઓસિલેશન કમ્પ્લીટ. પણ બીજી વખતે શું થાય, આ ફર્સ્ટ ઓસિલેશન કમ્પ્લીટ, પણ બીજી વખતે આટલું એમ્પ્લિટ્યુડ અટેન્ડ નહીં કરે કારણ કે એની એનર્જી લૂઝ થઈ ગઈ હોય, તો એનું
મેક્સિમમ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ પહેલા કરતા ઓછું થાય. પહેલા છે એ અહીંયા સુધી જતું હતું પણ બીજી વખતે એ થોડું ઓછું જાય because damping occur. સમજ માં આવ્યું? Damp vibration is a vibration this undergoes because of the influence of the resistance of the medium. Hence in every vibration or every oscillation its amplitude decreases. So this kind of vibration are known as damp vibration. But damp vibration is frequency as well as time period remain same. So a પણ periodic in nature છે. periodic in nature છે. આમાં શું સરખું રહે? ફ્રીક્વન્સી, ટાઈમ પીરિયડ અને એમ્પ્લિટ્યુડ બધું સરખું રહે. હવે આમાં શું સરખું ના રહે? એમ્પ્લિટ્યુડ છે ડિક્રીઝ થતું જાય, એમ્પ્લિટ્યુડ છે ડિક્રીઝ થતું જાય. પણ ફ્રીક્વન્સી એન્ડ ટાઈમ પીરિયડ રિમેન સેમ. એટલે કે પહેલા પણ 1 સેકન્ડમાં 2 વાર જઈને આવતું હતું પણ પછી પણ 1 સેકન્ડમાં 2 વાર જ જઈને આવે. નંબર ઓફ ઓસિલેશન ઇન 1 સેકન્ડ ઇઝ નોન એઝ અ ફ્રીક્વન્સી. એઝ વેલ એઝ બહુ દૂર લઈ જઈએ ને તો એ ફાસ્ટ જઈને આવતું રહે. ટાઈમ પીરિયડ, time required to complete one oscillation is known as a time period. So time period પહેલા પણ એટલો જ રહે અને પછી પણ time period એટલો જ રહે, right? So frequency and time period remain same અને frequency અને time period સરખા રહે તો એને periodic motion કહેવાય. ઓકે, અહીંયા છે force vibration. તો periodic vibration એટલે કે damp vibration. damp vibration નું જે ડેફિનેશન છે એને એમાં લખ્યું છે કે પીરિયોડિક વાઇબ્રેશન છે. પીરિયોડિક વાઇબ્રેશન નો મતલબ તમને સમજમાં આવવો જોઈએ કે એની ફ્રીક્વન્સી અને ટાઈમ પીરિયડ સરખા રહેતા હોય એટલે એને પીરિયોડિક વાઇબ્રેશન કહેવાય. નેચરલ વાઇબ્રેશન ઇઝ ઓબ્વિયસલી પીરિયોડિક વાઇબ્રેશન. આ પણ પીરિયોડિક વાઇબ્રેશન છે. તો એની ડેફિનેશન છે ધ પીરિયોડિક વાઇબ્રેશન ઓફ અ કન્ટિન્યુઅસલી ડિક્રીઝિંગ એમ્પ્લિટ્યુડ. પીરિયોડિક વાઇબ્રેશન તો છે બટ ઇટ એમ્પ્લિટ્યુડ કન્ટિન્યુઅસલી ડિક્રીઝિસ in the presence of any resistive force is known as damp vibration. ચલો એ પણ થઈ ગયું. તો આ બંને થઈ ગયા હતા આપણે. હવે જોઈએ નવું force vibration. ફોર્સ વાઇબ્રેશન કોને કહેવાય? સપોઝ એક પેન્ડ્યુલમ છે, હવા છે, હવાની અંદર યાની ઓસિલેશન occur in the presence of any medium. પેન્ડ્યુલમ છે એને ડિસ્ટર્બ કરો તો આપણને ખબર છે કે એનું ડેમ્પિંગ થાય છે. કેમ? કારણ કે હવા કોઈ રેસિસ્ટન્સ ઓફર કરે છે એટલે કે એનું એમ્પ્લિટ્યુડ એવરી ટાઈમ ડિક્રીઝ થતો જાય અને ફાઇનલી એ સ્ટોપ થઈ જાય. જેમ કે નાનું બચ્ચું છે, ઘોડિયું છે, એમાં સૂતો હોય, આપણે એક વખત હિંચકો નાખીને છોડી દઈએ તો એ ફાઇનલી સ્ટોપ. એટલે પાછું રડવાનું ચાલુ. હવે હા બે હિંચકો નાખે છે પણ એને રડવા ના દેવો હોય છોકરાને તો આપણે શું કરવું પડે? એવરી ટાઈમ દોરીને ખેંચવી પડે અથવા તો ફોર્સ લગાડવો પડે અથવા ફોર્સ આપવો પડે. any kind of push or pull, any kind of force we can give to oscillating body to maintain its amplitude, right? तो बारथी periodically बारथी जे force आपको पड़े to maintain its amplitude, to maintain its frequency is known as force vibration, right? तो શું કહે છે? The phenomena of damping તો થાય છે ભાઈ because of friction force offered by air. The phenomena of damping does not allow freely vibrating body to maintain its amplitude. એનું amplitude maintain ના કરી શકે because of damping. Amplitude decrease. Amplitude તો ખબર પડે છે ને, mean position થી જે maximum distance છે એને amplitude કહેવાય. Amplitude. Because of damping, the phenomena of damping does not allow any vibrating body to maintain its amplitude. But if we want to maintain amplitude, પણ એનો amplitude આપણે maintain કરવો છે, ચલો ભાઈ આટલો જ રાખવો છે, તો આપણે શું કરવું પડે? બહારથી ટપલી મારવી પડે. યસ, તો એનો amplitude એટલો ને એટલો રહે. એટલું બધું ના જ રહે, કારણ કે આપણે મેજર કરીને ના મારીએ ભાઈ, એવો ફોર્સ ને મેજર કરીને દરેક વખતે મારીએ નહીં. જે પણ એનું નેચરલ ફ્રીક્વન્સી, નેચરલ એમ્પ્લિટ્યુડ હતી ને, જે નેચરલ એમ્પ્લિટ્યુડ હતું એના કરતા બહારથી જ્યારે ફોર્સ આપીએ, યાદ રાખજો, ઇટ્સ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ
તે નેચરલ એમ્પ્લિટ્યુડ હતું ને એકવાર છોડી દીધું અને જે એમ્પ્લિટ્યુડ જાય એ નેચરલ એમ્પ્લિટ્યુડ કહેવાય. પણ જ્યારે ફોર્સ વાઇબ્રેશન કરે ત્યારે એના નેચરલ એમ્પ્લિટ્યુડ કરતા થોડું ઓછું બી ધીરેથી મારો, થોડું ધીરેથી મારો તો એ નેચરલ એમ્પ્લિટ્યુડ કરતા ઓછું બી જાય અને થોડું બી વધારે મારો તો જે નેચરલ એમ્પ્લિટ્યુડ કરતા ઉપર બી જઈ શકે. ઓકે, પણ એક વખત એનું ફોર્સ એટલો ને એટલો આપ્યા કરે તો એનું એમ્પ્લિટ્યુડ મેન્ટેન રહે. પછી નેચરલ એમ્પ્લિટ્યુડ થી થોડું અલગ હોય. If the amplitude of a vibration has to be maintained, then an external periodic force has to be applied, and the vibrations so produced by the external periodic force are known as a force vibration. समझ में आया? If we want to maintain its amplitude, then external periodic force must be applied to the vibrating body, and this kind of vibration, this kind of oscillation is known as a force vibration. Definition of a force vibration: the vibration which takes place under the influence of an external periodic force is known as a force vibration. કોને કહેવાય force vibration? એક vibration થાય છે under the influence of, under the effect of external periodic force. બહારથી કોઈ force આપીએ છીએ અને જે vibration થાય છે, that kind of vibration is known as forced vibration. Now characteristic of a force vibration. Force vibration કેવી રીતે થાય? The body on which the external periodic force is applied does not vibrate with the natural frequency. समझ में? Force vibration does not vibrate with natural frequency. नेचुरल જે એકદમ એક વખતે છોડી દીધું અને જે ફ્રીક્વન્સી થી જાય, નંબર ઓફ ઓસિલેશન કરે તો એ ઓસિલેશન એના કરતા જે ફોર્સ વાઇબ્રેશન કરો તેને એના નંબર ઓફ ઓસિલેશન ઇન 1 સેકન્ડ ડિફરન્ટ બી હોય અને થોડું એમ્પ્લિટ્યુડ બી ડિફરન્ટ હોય. The body on which the external periodic force is applied does not vibrate with the natural frequency but acquire the frequency of external periodic force. એને periodic force કેટલા amount માં આપીએ છે, કેટલા magnitude માં આપીએ છે, that now new frequency of a vibrating body become. पहला तो फ्रीक्वेंसी की बात करी, does not vibrate with natural frequency. હવે એમ્પ્લિટ્યુડ ની વાત કરીએ. The amplitude remain constant. પણ જે નેચરલ ફ્રીક્વન્સી નો એમ્પ્લિટ્યુડ હતો એ નહીં, હવે જે નવો એમ્પ્લિટ્યુડ બને, amplitude remain constant. Amplitude remain constant, but the magnitude depend on the frequency of driving force. હવે કીધું કે પહેલા નેચરલ ફ્રીક્વન્સી છે એનો એમ્પ્લિટ્યુડ તો આટલો હતો, પણ બહારથી ફોર્સ આપીએ છે તો મે બી એ ઓછો બી હોય, વધારે બી હોય. કંઈક એકદમ એક્ઝેક્ટ આપણે કોઈ ફોર્સ આપીએ કે નેચરલ ફ્રીક્વન્સીના એમ્પ્લિટ્યુડને મેન્ટેન કરે તો that is not possible. તો આપણે બહારથી ફોર્સ આપીએ તો એ નેચરલ ફ્રીક્વન્સીના એમ્પ્લિટ્યુડ કરતા બી થોડો વધારે જતો હોય, પણ જે બી એમ્પ્લિટ્યુડ બને નવો એમ્પ્લિટ્યુડ એ હવે કોન્સ્ટન્ટ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ. but magnitude of amplitude હવે એવું કહે છે કે magnitude of amplitude depend on the external force applied on the vibrating body. The frequency of external force is much. Frequency does not vibrate with the natural frequency. Frequency अलग થઈ જાય તો frequency अलग થાય તો બે ટાઈપની frequency હોય. frequency increase भी થઈ શકે અને frequency decrease भी થઈ શકે. કે frequency increase કેવી રીતે થાય, ક્યારે થાય? જ્યારે external periodic force છે એ if the frequency of external force is exactly equal or an integral multiple of the natural frequency of a vibrating body, the amplitude of oscillation is very large. એટલે કે આની frequency ક્યારે વધારે હોય? જ્યારે external force ની frequency equal to natural frequency of vibrating body or multiple integral
इंटीग्रल ऑफ इट समझ में શું કહે છે કે એક્સટર્નલ ફોર્સ આ જે બહારથી જે એક્સટર્નલ ફોર્સ છે આ નેચરલ ફ્રીક્વન્સી છે ચલો નેચરલ ફ્રીક્વન્સી છે 1 સેકન્ડમાં 2 વાર જઈને આવે છે ઓકે પણ બહારથી કેટલી વાર ફોર્સ આપીએ છે 1 સેકન્ડમાં 2 વાર આપીએ છે નેચરલ ફ્રીક્વન્સી ઇઝ ઇક્વલ બી હોય આની જે નેચરલ ફ્રીક્વન્સી છે જે વાઇબ્રેટિંગ બોડી છે એની નેચરલ ફ્રીક્વન્સી અને એક્સટર્નલ ફોર્સની ફ્રીક્વન્સી ઇક્વલ બી હોય અથવા તો એના મલ્ટીપલ ઇન્ટિગ્રલમાં હોય મલ્ટીપલ એનાથી ડબલ વાર 3 ટાઈમ્સ 4 ટાઈમ્સ એટલે કે બહારથી ઇન શોર્ટ વધારે વાર ફોર્સ આપો તો એની ફ્રીક્વન્સી વધે અને જો બહારથી ફોર્સ ઓછો આપીએ તો એની ફ્રીક્વન્સી ડિક્રીઝ થાય લેસ હોય એને આપ્યું છે the frequency of external force is much different ની નીચે અંડરલાઈન કરીને લેસ લખવાનું છે પેજ નંબર 140 પર જેની પાસે આ બુક છે ડિફરન્ટ લખ્યું છે ફ્રીક્વન્સી ડિફરન્ટ નથી લખવાનું ત્યાં લેસ લખવાનું છે ક્યારે લેસ હોય ફ્રીક્વન્સી from the natural frequency of a body તો બહારથી જે ફોર્સ આપીએ છીએ એ લેસ હોય તો એ બોડી છે એની ફ્રીક્વન્સી થી લેસ હોય ને એનું એમ્પ્લિટ્યુડ પર જે નેચરલ ફ્રીક્વન્સી થી વાઇબ્રેટ કરતું હોય ત્યારે એમ્પ્લિટ્યુડ હોય એના કરતા ઓછા એમ્પ્લિટ્યુડ ઇન શોર્ટ યાર ભાઈ જો આ એકવાર હલાઈને મૂકી દીધું તો આ નેચરલ ફ્રીક્વન્સી થી જાય છે અને એમાં એમ્પ્લિટ્યુડ છે પણ હવે બહારથી જે ફોર્સ આપીએ છીએ એ આપણે વધારે આપીએ છીએ તો વધારે આપીએ એટલે આ એમ્પ્લિટ્યુડ મેન્ટેન રહે તો હાયર એમ્પ્લિટ્યુડ થઈ જાય પણ આ એમ્પ્લિટ્યુડ મેન્ટેન રહે એમ્પ્લિટ્યુડ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ ના પણ બહારથી ફોર્સ ઓછો આપીએ છે તો નેચરલ ફ્રીક્વન્સી થી જ્યારે જતું હતું એના એમ્પ્લિટ્યુડ કરતા હવે એમ્પ્લિટ્યુડ ઓછું થાય અને એની ફ્રીક્વન્સી પણ ઓછી થાય નાઉ એક્ઝામ્પલ ઓફ ફોર્સ વાઇબ્રેશન example of forced vibration first when the handle of vibrating tuning fork is pressed against the tabletop a loud sound is heard સમજો કે આ ટેબલ છે અને એની ઉપર ટ્યુનિંગ ફોર્ક ચીપિયો છે ને ફિઝિક્સ ની અંદર હવે ફિઝિક્સ ની લેબમાં તમે જોશો હાયર સ્ટાન્ડર્ડમાં 11 12th માં તો એવા ટ્યુનિંગ ફોર્ક હોય અને બધાની શેપ સાઇઝ સ્ટ્રક્ચર વાઇઝ એ બધાની ફ્રીક્વન્સી અલગ હોય ને એ જે હેન્ડલ હોય ને એની પર એની ફ્રીક્વન્સી બી લખેલી હોય બરોબર આમ પેડ સાથે અથડાવો તો એ પ્રોંગ છે હલે તો 1 સેકન્ડમાં કેટલી વાર હલતું હશે એ એની ફ્રીક્વન્સી કહેવાય અને એ કોઈ એક શેપ સાઇઝ સ્ટ્રક્ચર માટે ફ્રીક્વન્સી સેમ હોય હવે સપોઝ આ પ્રોંગ છે એને રબર પેડ સાથે અથડાવીને આની સાથે આની ટેબલ ટોપ ઉપર મૂકી દો તો શું થાય આનો જે પ્રોંગ છે ને એ કન્ટિન્યુઅસલી ટેબલ ટોપ સાથે અથડાય રાઈટ સાંભળો કે આ એક વાઇબ્રેટિંગ બોડી હતું આ ઓલરેડી વાઇબ્રેટ કરતું હતું અને આપણે એને બહારથી ફોર્સ આપીએ તો એ વધારે એમ્પ્લિટ્યુડ થી પણ જઈ શકે વધારે થોડો આપીએ તો ઓછાથી બી જાય પણ એ ટેબલ ટોપ છે કેવું છે વાઇબ્રેટિંગ નથી એ તો સ્ટેબલ છે નોન વાઇબ્રેટિંગ બોડી છે હવે નોન વાઇબ્રેટિંગ બોડી ઉપર તમે વાઇબ્રેશન આપો ઈચ ટાઈમ તો આના પર શું લાગે ટેબલ ઉપર એક ફોર્સ વાઇબ્રેશન લાગે અને ફોર્સ વાઇબ્રેશન લાગે અને એનો એરિયા પણ બહુ મોટો છે તો ઇટ્સ ઓલસો સ્ટાર્ટ ઓસિલેટિંગ અરાઉન્ડ ઇન મીન પોઝિશન એન્ડ we can hear a louder sound તો આના પર તો ફોર્સ બહારથી આપ્યો ને તો ટેબલ ટોપ ઉપર ફોર્સ વાઇબ્રેશન લાગે છે અને કોણ લગાડે છે ટ્યુનિંગ ફોર્ક when a wire of sitar or a guitar હવે કોઈ બી મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય આ કોઈ બી મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય સપોઝ આ ગિટાર છે તો વચ્ચે આ હોલ હોય ઓકે અને આ સ્ટ્રિંગ હોય સપોઝ આ સ્ટ્રિંગ છે તો when you plug the string તો સ્ટ્રિંગ વાઇબ્રેટ થઈને સ્ટ્રિંગ વાઇબ્રેટ થાય તો એની નીચે હવા બી હોય અહીંયા આખો હોલો હોય એની પર બોક્સની અંદર હવા ભરેલી હોય તો સ્ટ્રિંગ વાઇબ્રેટ થાય તો એ વાઇબ્રેશન થી એની નીચેની હવાને હલાવે તો હવા ઉપર શું થયું હવા ઉપર ફોર્સ વાઇબ્રેશન લગાડ્યો કોણે સ્ટ્રિંગે રાઈટ સ્ટ્રિંગ વાઇબ્રેટ થાય છે જેમ કે આપણે અહીંયા આ આપણો સ્ટ્રિંગ સમજો કે આ મારો હાથ એ સ્ટ્રિંગ છે કરીએ
તો આ બોલ વાઇબ્રેટ થાય છે, તો આ હવા વાઇબ્રેટ, આ સ્ટ્રિંગ વાઇબ્રેટ થાય તો એની હવા બી વાઇબ્રેટ થાય, અને હવા છે એ બહુ મોટા સાઉન્ડ બોક્સ ની અંદર વાઇબ્રેટ થાય એન્ડ વી કેન હિયર અ લાઉડર સાઉન્ડ. એની ફોર્સ વાઇબ્રેશન. કોણે ફોર્સ લગાડ્યો? સ્ટ્રિંગે હવા ઉપર force લગાડ્યો, તો that is known as a force vibration. When the wire of a sitar or a guitar is plucked, its board and wind box make a vibration. It is known as a force vibration. A string of musical instrument are provided with a wind box. कोई भी string और a musical instrument હોય એમાં એક wind box હોય, તો એની હવા આપણે ફોર્સ લગાડીએ તો એની હવા ડિસ્ટર્બ થાય કોઈ પણ string or a musical instrument ની અંદર, and string હલે તો હવા હલે. When a needle of a gramophone તો કદાચ તમારા માટે હિસ્ટ્રી થઈ ગયું છે, મેં પણ નથી જોયું. 1950 ની અંદર કદાચ ગ્રામોફોન બ્રિટિશર્સના ટાઈમમાં આવો ગ્રામોફોન હતો, ડિસ્ક શેપ હોય અને એની પર એક નીડલ મૂકવાની હોય અને એની બાજુમાં આવું એક આની અંદરથી અવાજ આવે બહાર. ઓકે, પણ આ જ્યારે આની પર નીડલ મૂકો ને તો એ નીડલ શું કરે અને આની પર ગ્રૂવ હોય, આ રેકોર્ડ કહેવાય, કેસેટ્સ હોય, રાઈટ, એના પર ગ્રૂવ્સ હોય. આપણે તો જોયું જ નથી અત્યાર સુધીમાં આ કેવું દેખાય એવી ખબર ના હોય, પણ ગ્રામોફોન ની અંદર જે નીડલ છે ને એ ફોર્સ લગાડે અને કોના પર લગાડે? એના ગ્રૂવ્સ ઉપર. તો ગ્રૂવ્સ ઉપર ફોર્સ વાઇબ્રેશન લગાડે and sound can be heard. When a needle of gramophone player moves in the grooves of a record, it produces force vibration. Okay, तो जो force vibration છે ને એની frequency भी બદલાઈ જાય, amplitude भी બદલાઈ જાય, time period भी બદલાઈ જાય, તો એ periodic vibration નથી. યાદ રાખો, અત્યારે તમને ડિફરન્સ માં પૂછે natural vibration or free vibration as well as the damped vibration, they are periodic in nature. Natural vibration ની અંદર તો amplitude भी same રહે, frequency भी same રહે, time period भी same રહે. Damped vibration માં જો amplitude ઓછું થતું જાય પણ frequency અને time period same રહે, hence damped vibration is also periodic vibration. And now the force vibration, this amplitude as well as frequency भी change થઈ જાય ને, it does not vibrate with the natural frequency. Frequency भी change થઈ જાય તો frequency change થઈ જાય, so it is not periodic vibration. So force vibration are not periodic vibration. Okay, તો એનો ડિફરન્સ આપી દીધો છે તમને. Now resonance. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ ખાલી રિઝોનન્સ ની ડેફિનેશન અને એના એક્ઝામ્પલ્સ આપવાના છે. રિઝોનન્સ કોને કહેવાય? ચલો, રિઝોનન્સ કોને કહેવાય? રિઝોનન્સ ઇઝ અ ફિનોમિના. એક ફિનોમિના છે, એક ઇફેક્ટ થઈ જાય कि बाहर જે ફોર્સ આપે છે ને, resonance is the effect of force vibration, है ना? Phenomena of a force vibration is defined as a phenomena of a force vibration, right? Force vibration નો phenomena છે when frequency of external applied force match with or equal to natural frequency of vibrating body and vibrating body, so as vibrating body vibrate with an increased amplitude.
આ એની ડેફિનેશન છે. શું કહેવા માંગે છે કે is phenomena of force vibration એટલે બહારથી તો આપણે ટપલી માર્યા કરવાની છે. ઓકે, કારણ કે બહારથી એને ફોર્સ આપવાનો છે. so force vibration is a resonance is a phenomena of a force vibration when the frequency of external applied force, જેમ કે આ બહારથી જે ફોર્સ આપે છે એની ફ્રીક્વન્સી, આ એક્સટર્નલ ફોર્સ ની ફ્રીક્વન્સી ઇક્વલ ટુ external બહારથી જે ફોર્સ આપે છે એની ફ્રીક્વન્સી ઇક્વલ ટુ ધ નેચરલ ફ્રીક્વન્સી ઓફ વાઇબ્રેટિંગ બોડી. નેચરલ ફ્રીક્વન્સી ઓફ વાઇબ્રેટિંગ બોડી એટલે કે મેં એમ કીધું કે કોઈ બોડી છે એની નેચરલ ફ્રીક્વન્સી પોતાની હોય તો આ નેચરલ ફ્રીક્વન્સી ઓફ વાઇબ્રેટિંગ બોડી એટલે કે બહારથી જે ફોર્સ આપે છે એની ફ્રીક્વન્સી અને જે પેન્ડ્યુલમ છે અથવા જે ટ્યુનિંગ ફોર્ક છે એની ફ્રીક્વન્સી બંનેની મેચ થાય at that time that vibrating body start vibrating with a louder amplitude is known as resonance. actually resonance આપણે ડેફિનેશન થી સમજી ના શકીએ આપણે, પણ આપણે એને બહુ ટાઈમ ફીલ કરી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ રેઝોનન્સ આપું તમને. એક્સપેરિમેન્ટ ઓફ ધ રેઝોનન્સ નથી કરવાના. condition for the phenomena of resonance. પહેલા condition જોઈ લઈએ. કઈ condition important છે. condition first, બે condition જરૂરી છે રેઝોનન્સ માટે. પહેલી વસ્તુ બંનેની નેચરલ ફ્રીક્વન્સી સરખી હોવી જોઈએ અને બીજી વસ્તુ કે જે બહારથી જે ફોર્સ આપે છે એ ઇનફ હોવો જોઈએ કે બીજી બોડીને વાઇબ્રેટ કરે. હવે એટલું ધીમેથી ફોર્સ આપે બીજાને ખબર બી ના પડે. આપણે ટેબલ ટોપ ઉપર જે પ્રોંગ છે એને થોડું આમ કરીને હલાઈ મૂકી દઈએ તો બીજી બોડી તો હલવાની જ નથી. તો શું છે, the natural frequency of a given body must be equal to the frequency of vibrating body. એટલે કે પહેલી કન્ડિશન તો આ છે, natural frequency of the vibrating body is equal to the frequency of external applied force. force ની frequency સરખી હોવી જોઈએ. and third, vibrating body must have sufficient force. Vibrating body must have sufficient force to vibrate non-vibrating body. ઓકે, એટલે કે પ્રોંગ છે, સપોઝ આ ટેબલ ટોપ છે. હવે આ જે રબર પેડ સાથે અથડાઈને આનામાં એટલો સફિશિયન્ટ ફોર્સ હોવો જોઈએ કે નોન વાઇબ્રેટિંગ બોડીને પણ વાઇબ્રેટ કરે. હવે આપણે હું તો આમ કરીને મૂકી દઉં, ચલો ભાઈ વાઇબ્રેટ જ ના કરે. તો જે વાઇબ્રેટિંગ બોડી મસ્ટ હેવ સફિશિયન્ટ ફોર્સ ટુ વાઇબ્રેટ. આવે તેને પ્રોંગ કરી આમ ચીપ્યો હોય તો આમાં થાય. તો વાઇબ્રેટિંગ બોડી સાથે સફિશિયન્ટ ફોર્સ હોવો જોઈએ, આની પાસે સફિશિયન્ટ ફોર્સ હોવો જોઈએ કે આને પણ એ વાઇબ્રેટ કરે. પણ હું આમાં કરું તો જો વાઇબ્રેટ થતું જ નથી. right, so these are the two conditions for the resonance na થાય. in short આમાં resonance ના થાય. okay, so these are the two conditions for the resonance. હવે થોડા examples જોઈ લઈએ resonance ના. જેમ કે પંખો છે, પંખા ઉપર અથવા તો તમે બધા સાયકલ ચલાવતા હશો અથવા તો મોટરસાયકલ ચલાવતા હોય તો કોઈ પર્ટિક્યુલર સ્પીડ જ્યારે આવે ને ત્યારે પંખાનો અવાજ આવતો હોય, અથવા સ્પીડ 1 અને 2 ઉપર રાખીએ તો અવાજ ના આવે. પર્ટિક્યુલરલી 3 ઉપર રાખીને પંખો, કોઈના પંખામાં મિસ્ટેક હોય તોની વાત છે કે 3 ની સ્પીડ ઉપર જ કોઈ અવાજ આવે, પછી 4 ની સ્પીડ અથવા 5 ની સ્પીડ પર અવાજ ના આવે. રાઈટ, તો એવું કેમ થાય? There is a particular speed in the fan. Natural frequency of a fan match with the frequency applied by the motor. મોટર થી જે ફ્રીક્વન્સી બહારથી જે ફોર્સ આપે છે ને, એક્સટર્નલ ફોર્સ ની ફ્રીક્વન્સી એટલે કે મોટર જ એને ચલાવે છે. તો ત્યારે શું થાય કે એક્સટર્નલ ફોર્સ ની ફ્રીક્વન્સી ઇક્વલ ટુ ધ નેચરલ ફ્રીક્વન્સી ઓફ અ ફેન મેચ થાય ત્યારે લાઉડર સાઉન્ડ તમને સંભળાય. રાઈટ, તો એના એક્ઝામ્પલ્સ છે. કોઈ પણ આમાં 6 એક્ઝામ્પલ્સ આપે છે, તમે 3 or 4 એક્ઝામ્પલ કરી શકો.
એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ. First example. It is a common experience that the frame of motorcycle vibrate violently when driver drive it at some particular speed. જ્યારે ડ્રાઈવર છે કોઈ પર્ટિક્યુલર સ્પીડ પર જતો હોય ને ત્યારે એની ફ્રેમ છે વાઇબ્રેટ થાય. એનાથી વધારે સ્પીડ અથવા એનાથી ઓછી સ્પીડમાં વાઇબ્રેટ ના થાય, because the natural frequency of a frame of a body match with the frequency of a piston. એની અંદર જે મોટર છે એની સાથે મેચ થાય. The reason is that at a particular speed the natural frequency of a frame match with the piston of the engine. એટલે કે એન્જિન ની ફ્રીક્વન્સી, એનું જે પિસ્ટન્સ છે કેટલી વાર આમ થાય છે 1 સેકન્ડમાં, એ એની ફ્રીક્વન્સી કહેવાય. એ મેચ થાય, hence the resonance takes place. It is also, second example, it is also with the same reason at a particular railway compartment make a lot of noise even when the train is moving in an open courtyard. ट्रेन में બધા બેઠા હશો, ધીમે ચાલતી હોય અથવા તો બહુ ફાસ્ટ ચાલતી હોય ત્યારે પર્ટિક્યુલર અવાજ ના આવે, કોઈ પર્ટિક્યુલર સ્પીડ ઉપર જ એવો એકદમ જોરદાર અવાજ આવે. કેમ? કારણ કે જે બોડી ઓફ ટ્રેન છે, natural frequency of a body of a train match with the frequency of an engine of a train and hence it make a louder sound. Sometime wine glass or a cutlery, જેમ કે બધાએ એક્સપિરિયન્સ કર્યો હશે, તો ટીવીમાં તો જોયું જ હશે, રાઈટ? અર્થક્વેક આવે ત્યારે અથવા તો તમારા ઘરે ટેપ ચાલુ છે, ઓડિયો સિસ્ટમ ચાલુ છે, મોટે મોટેથી મ્યુઝિક વાગે છે અને વાઇનનો ગ્લાસ છે, પાણી ભરેલું છે અથવા વાઇન ભરેલું છે અને કોઈ પર્ટિક્યુલર નોટ આવે ને ત્યારે એમાં શું થાય? એમાં વાઇબ્રેશન આવે. એનાથી ઓછું અથવા ઓનાથી વધારે નોટમાં વાઇબ્રેશન નહીં આવે, પર્ટિક્યુલર નોટમાં જ વાઇબ્રેશન આવે. તો એવું કેવું થાય? તો જે નેચરલ ફ્રીક્વન્સી ઓફ અ ગ્લાસ છે મેચ વિથ ધ ફોર્સ વાઇબ્રેશનની ફ્રીક્વન્સી ઓફ મ્યુઝિક, તો ત્યારે લાઉડર એમ્પ્લિટ્યુડથી એનું પાણી છે એ વાઇબ્રેટ થાય and you can see the vibration. Sometimes the wine glass or any odd piece of cutlery start vibrating when a particular note of some musical instrument is struck because of the natural frequency match with that of the impressed frequency of the note. એટલે કે આની natural frequency અને બહારથી જે આવ્યું એ impressed frequency match with each other and it start vibrating with a louder amplitude. Soldiers are often asked to break their step while they are crossing the breeze. જ્યારે બ્રીઝ ક્રોસ કરીને જાય ને, ખાસ કરીને ગામડાની અંદર જે લકડી કા પુલ હોતા है ऐसा, તો જ્યારે એને પરથી પાસ થાય ત્યારે સોલ્જરને બ્રેક ધેર લેગ્સ નો મતલબ પગ કાપી નથી નાખવાના ભાઈ, એ લેફ્ટ રાઈટ માર્ચ કરે ને બધા એક સરખા લેફ્ટ માર્ચ કરતા હોય તો જે બ્રીઝ છે એની નેચરલ ફ્રીક્વન્સી મેચ થાય the frequency applied by external force ની ફ્રીક્વન્સી, અને જે સોલ્જર છે એ બહારથી જે ફ્રીક્વન્સી આપે અને એ બ્રીઝ ની નેચરલ ફ્રીક્વન્સી જો મેચ થાય તો બ્રીઝ સ્ટાર્ટ ઓસિલેટિંગ વિથ અ લાઉડર એમ્પ્લિટ્યુડ એન્ડ it may collapse. Certain toys, તમે એવા બી ટોયસ બી જોયા હશે, તમે તાલી પાડો ને એટલે બોલવા લાગે, હલવા લાગે, તો એવું કેમ થયું હશે? કારણ કે it is designed in such a way that the frame of a toy ની આજુબાજુનું રમકડાની જે ફ્રેમ છે એની નેચરલ ફ્રીક્વન્સી જ્યારે મેચ થાય, બહુ જોરથી કરો તો બી ન થાય ને ધીમે કરો તો બી ન થાય. આવું તો મેં જોયેલું છે આવું ટોય, રાઈટ? કોઈ પર્ટિક્યુલર નોટની અંદર જ એ ઇન્ટેન્સિટીનો સાઉન્ડ જ જાય તો જ એ ટોય છે એ કામ કરે. તો એવું કેમ થાય? કારણ કે ફ્રેમ ઓફ ટોય ની જે નેચરલ ફ્રીક્વન્સી છે એ મેચ વિથ ધ એક્સટર્નલ સાઉન્ડની ફ્રીક્વન્સી મેચ થાય, then it start oscillating with a louder amplitude અને એ હલવા લાગે. ઓકે, ચલો અહીંયા રાખીએ. સોરી, અહીંયા રિઝોનન્સ પતી ગયું છે. હવે ફોર્સ વાઇબ્રેશન અને રિઝોનન્ટ નું ડિફરન્સ છે એ જોઈ લેજો. હવે મ્યુઝિકલ સાઉન્ડ એન્ડ નોઇઝ નવું ટોપિક છે. આ ટોપિકમાંથી બહુ ઓછું કરાવવાનું છે, લાસ્ટ યર બી બહુ ડિગ્રી હતું, એટલે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરાવી દઉં છું. મ્યુઝિકલ સાઉન્ડ
and noise. કોને કહેવાય? મ્યુઝિકલ સાઉન્ડ કોને કહેવાય? The sound which is pleasant to us, આપણને સાંભળવું ગમે તો એને મ્યુઝિકલ સાઉન્ડ કહેવાય. And the sound which is displeasing to us is known as a noise. Okay, check the sound waves which are produce a pleasing sensation in our ear are acceptable. The sound which is acceptable and forming a pleasing effect in our ear is known as musical sound. And the sound waves which produce a troublesome effect, displeasing effect, unacceptable are known as a noise. But however, it is difficult to distinguish between musical sound and noise, because for one person it is music, but by other person it might be noise. For example, કોઈ દાદા હોય, નવરાત્રી ચાલતી હોય તો આપણને તો મજા પડતી હોય, આપણને મ્યુઝિક લાગે, પણ અમે કે હું પણ સુવા દેતા નથી એવું કહે ને, તો એની માટે એ નોઇઝ કહેવાય. So person to person the perception of sound is different. તો કહે છે કે however, it is difficult to differentiate between musical sound and noise, because for a particular sound it may be pleasant and acceptable to someone. મારા માટે pleasant હોય, acceptable હોય, where it is unpleasant and unacceptable for other. Generally તમે એને distinguish ના કરી શકો. પણ અહીંયા વેવ ફોર્મ, અહીંયા મ્યુઝિકલ વેવ ફોર્મ ની વાત કરીએ. મ્યુઝિકલ વેવ ફોર્મ આવા હોય, રાઈટ? આ મ્યુઝિકલ વેવ ફોર્મ છે અને આ નોઇઝ છે. ઓકે, અચાનક જ એનું એમ્પ્લિટ્યુડ બહુ વધી જાય. આ નોઇઝ છે, નોઇઝનું વેવ ફોર્મ છે અને આ મ્યુઝિક છે. Wave form of a music and wave form of noise. Then what is the difference when we go inside the type of waveform? Generally, the sound waves which are produced periodic vibration. Periodic vibration. Periodic vibration એટલે શું constant રહે એમાં? Amplitude, frequency and time period same રહે. It's a periodic vibrations. Are musical in character. But the sound waves difference को तो આ periodic છે, periodic vibration છે, અને આ noise is non periodic છે. Non periodic નો મતલબ amplitude, frequency અને time period do not remain same. તમે જોવો છો amplitude भी same નથી રહેતો. Time period यानी the time taken to complete one oscillation, આ એક oscillation ને complete કરવા માટેનો time भी સરખો ના હોય. And frequency, any number of oscillation in 1 second is also not same in noise. Difference between musical sound and noise. Musical sound produced pleasing effect on the ear, whereas noise produced displeasing effect. There you go. Musical sound produced at a regular interval in a quick succession, whereas noise produces irregular interval. Interval any frequency. Noise musical sound produced at a regular interval, whereas noise produced as an irregular interval of time. All musical waveforms are similar and there is no sudden change in amplitude. Musical sounds are of the same wave type. But noise, the wave type, the amplitude increases suddenly or maybe decreases suddenly. कोई छोकरू હોય અચાનક જોરથી ચીઝ પાડે એટલે તરત જ ચૂપ થઈ જાય. તો આપણે એને શું કહેવાય? નોઇઝ કહીએ, મ્યુઝિક ના કહીએ. The frequency of a noise are not similar. તો frequency भी similar ના હોય, amplitude भी ना હોય, time period भी ના હોય, એટલે એને non periodic કહેવાય. Now characteristic of musical sound. હવે musical sound ની વાત કરીએ કે એના characteristic કયા છે? sound noise ને તો જવા દો. noise પાછળથી છે चलो म्यूजिकल साउंड ना कैरेक्टरिस्टिक. આ સેક્શન માંથી બહુ ઓછું છે એના કરતા બી વધારે કરાવી દઉં છું, બરાબર? કારણ કે ગયા વખતે મેં કરાવ્યું હતું, ગયા વખતે હું પાડતા તમે માં નથી આ નથી તો પણ
ડેફિનેશન બધાની કરી નાખવાની. હવે જે કરાવું છું ને એને સમજી લેજો અને ખાલી એની ડેફિનેશન કરી નાખજો. પિચ first, second is loudness and intensity, and third is quality or timbre. हाँ चलो જોઈ લઈએ કોને શું કહેવાય. pitch, loudness and intensity and quality of timbre. pitch depend on frequency. પહેલું છે pitch ની વાત કરીએ. pitch depend on frequency. કેવી રીતે? pitch and frequency are two different quantity, but pitch depend on frequency. How it depend? જેમ કે મારા ગળામાં વોકલ કોર્ડ છે, એક રબડ જેવું છે, બરોબર? પણ ફિમેલ હોય ને, ફિમેલ હોય તો એનો વોકલ કોર્ડ 1 સેકન્ડમાં વધારે વારે હલી જાય અને 1 સેકન્ડમાં જેટલી વારે હલે એની ફ્રીક્વન્સી કહેવાય. તો જો ફ્રીક્વન્સી વધારે હોય ને તો અવાજ પાતળો હોય, રાઈટ? અને મેલમાં શું થાય? એ જ વોકલ કોર્ડ 1 સેકન્ડમાં ઓછી વારે હલતો હોય અને જો ઓછી વારે હલે 1 સેકન્ડમાં તો આપણે એને કહીએ કે ફ્રીક્વન્સી ઓછી છે અને ફ્રીક્વન્સી ઓછી છે તો એનો અવાજ જાડો હોય. તો હવે પિચને સમજીએ. વોટ ઇઝ પિચ? પિચ ડિપેન્ડ ઓન ફ્રીક્વન્સી. ઇફ ધ ફ્રીક્વન્સી ઇઝ લેસ, frequency is more. Suppose frequency is more, then pitch is more, and the shrill is the sound. Shrill એટલે પાતળો અવાજ. And the shrill is the sound. But the frequency is less, then the pitch is less, then the bass effect. જાડો અવાજ. સમજ માં? So what is the difference between what is pitch? Pitch છે ને, તમે ફ્રીક્વન્સીને મેજર કરી શકો. કેટલી ફ્રીક્વન્સી છે, 1 સેકન્ડમાં કેટલી વારે હલી, પણ કેટલો જાડો કેટલો પાતળો અવાજ મેજર ના કરી શકાય, રાઈટ? જે વસ્તુને મેજર ના કરી શકાય ને એને ઓબ્જેક્ટિવ ક્વોન્ટિટી કહેવાય. સમજ માં? તો પીચ છે એ ઓબ્જેક્ટિવ ક્વોન્ટિટી છે. આપેલું હશે અહીંયા. અને ફ્રીક્વન્સી છે એ પીચ એ સબ્જેક્ટિવ છે. સોરી, પીચ એ સબ્જેક્ટિવ છે અને ફ્રીક્વન્સી છે એ ઓબ્જેક્ટિવ ક્વોન્ટિટી છે. તમે આ બધું લખતા જજો, કદાચ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં ના બી આપેલું હોય. સબ્જેક્ટિવ ક્વોન્ટિટી યાની એને આપણે મેજર ના કરી શકીએ, પણ ફ્રીક્વન્સી છે ને મેજર કરી શકીએ, એને ઓબ્જેક્ટિવ કહેવાય અથવા તો વેક્ટર બી કહેવાય. ઓકે ઓકે, તો pitch સમજમાં આવી ગયું. pitch and frequency are two different quantity, but pitch depend on frequency. frequency પર depend કરે છે. more is the frequency, more is the pitch, and shrill is the sound. હવે આગળ જોઈએ. બીજું છે loudness or intensity. સેકન્ડ pitch તો થઈ ગઈ ને, હવે જોઈએ loudness or intensity. હવે જેમ કે આપણે હું ધીમે ધીમે બોલું તો વેવ ફોર્મ કેવા હોય? હું ધીમે ધીમે બોલું, લાઉડલી ના બોલું તો વેવ ફોર્મ આવા હોય, રાઈટ? પણ હું એટલે કે 1 સેકન્ડમાં આ એક વેવ પૂરું થયું કહેવાય, આ બીજું વેવ છે. 1 સેકન્ડમાં 2 વેવ્સ છે, એટલે કે મારી ફ્રીક્વન્સી 2 હર્ટ્ઝ છે, મારો જ અવાજ છે. અને બીજી વખત પણ હું જોરથી એકદમ લાઉડ બોલું છું તો વેવ ફોર્મ કેવું થાય? વેવ ફોર્મ કેવું થાય? અહીંયા જ આટલું જ થાય, બરાબર? રાઈટ? તો આ પણ 1 સેકન્ડમાં 2 ઓસિલેશન જ કરે છે, એટલે કે 2 હર્ટ્ઝ. 1 સેકન્ડમાં 2 વારે હાલે છે તો 2 હર્ટ્ઝ. ફોર એક્ઝામ્પલ 2 વાર ના હાલે, બહુ વાર હાલે. 2 વારે તો અવાજ જ બહાર ના નીકળે, પણ સેફર તમારે એક્સપ્લેનેશન માટે કહું તો બોથ ધ ટાઈમ ધીમે બોલું અથવા ફાસ્ટ બોલું, બંને વખતે ફ્રીક્વન્સી તો સરખી જ રહે છે. પણ જ્યારે હું લાઉડ બોલું છું ત્યારે શું થાય? એમ્પ્લિટ્યુડ વધી જાય, રાઈટ? તો લાઉડનેસ
depend on amplitude. Higher is the amplitude, louder is the sound. Okay? The loudness depend on amplitude. Now second, what is intensity? Intensity is energy spread in unit area. Intensity નો મતલબ થાય, intensity of sound is a time rate. Intensity of sound is time rate. Rate of time, કેટલું જલ્દીથી મોટા એરિયામાં સ્પ્રેડ થઈ જાય તો એ અવાજ ઇન્ટેન્સ કહેવાય. ઓકે, the time rate at which sound energy flow through unit area. This is the definition of intensity. Intensity of a sound ક્યારે વધારે ઇન્ટેન્સ હોય? ઇન્ટેન્સ હોય તો કેટલું જલ્દીથી મોટા એરિયામાં સ્પ્રેડ થઈ જાય. તો ઇન્ટેન્સિટી એ અલગ અલગ ફેક્ટર પર કામ કરે છે. પહેલું છે, intensity is directly proportional to amplitude square. જો એમ્પ્લિટ્યુડ જ હોય, એમ્પ્લિટ્યુડ ઇન લાઉડનેસ, લાઉડર હોય તો એ મોટા એરિયામાં સ્પ્રેડ થાય. ઇન્ટેન્સિટી એટલે કેટલું જલ્દીથી મોટા એરિયામાં સ્પ્રેડ થાય એને ઇન્ટેન્સિટી કહેવાય. यानी intensity is the time rate at which the sound energy flows through unit area. અથવા તમને કેટલો વધારે ઇન્ટેન્સ લાગે તો એ ડિપેન્ડ કરે છે લાઉડનેસ પર. અને લાઉડનેસ यानी એમ્પ્લિટ્યુડ નો સ્ક્વેર. આમાં ફોર્થ જે છે લાઉડનેસ જ આપેલું છે. ટોટલ 4 ફેક્ટર છે. માં લાઉડનેસ બી છે. એટલે આ બંને ફેક્ટર એક જ કહેવાય કે intensity is directly proportional to amplitude square or amplitude square is loudness है. Second, intensity is also depend on the source of sound and the distance of listener. Okay, જેમ કે અહીંયા જ કોઈ મ્યુઝિક સિસ્ટમ બેઠું હોય, મૂકેલી હોય અને એની બાજુમાં જ હું બેઠી હોઉં તો મને વધારે ઇન્ટેન્સ લાગે. પણ અહીંયા મ્યુઝિક સિસ્ટમ મૂકેલી હોય અને હું અહીંયા સૂર્ય ફ્લોરામાં જતી હોઉં મને એટલું ઇન્ટેન્સ ના લાગે. તો that depend on distance. तो एक करे छे 1 upon distance square. Intensity is inversely proportional. More is the distance, less is the intensity. यानी intensity varies inversely as the square of the distance between source and observer, and also depend on the density of medium. Density of medium. चलो, density of medium यानी हवा ने साउंड ने कौन लेने जाए? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम लेने जाए. तो मीडियम ना पार्टिकल्स જ બહુ બધા હોય, ડેન્સ હોય, નજીક હોય તો જલ્દીથી સાઉન્ડ જાય દૂર સુધી. यानी density more, packness more of a sound of air than the travel or intensity of a sound travel to a far off places. So the intensity is more, right? तो intensity થઈ ગયું. ભાઈ intensity and loudness are not same. Intensity છે એ per unit area માં spread, intensity છે rate of spread of a sound energy. Intensity છે મિક્સ ના કરતા intensity અને sound એ બંને એક ક્વોન્ટિટી નથી. હા, પણ intensity depend on amplitude અને loudness depend on amplitude છે. પણ intensity ખાલી amplitude ઉપર ડિપેન્ડ નથી કરતી, બીજા બધા ફેક્ટર પર બી ડિપેન્ડ કરે છે. પણ loudness પર ડિપેન્ડ કરે છે, ખાલી amplitude પર ડિપેન્ડ કરે. પણ intensity amplitude પર भी डिपेंड करे અને બીજા ફેક્ટર પર પણ ડિપેન્ડ કરે. નાઉ લાઉડનેસ હવે થોડુંક એકદમ ઈઝી છે. લાઉડનેસ અને જો એ લાઉડનેસ કેટલું સાઉન્ડ લાઉડ છે, ધીમું છે કે વધારે છે, શેમાં આપણે મેજર કરીએ? લાઉડનેસ વી કેન મેજર ઇન ડેસિબલ. dB ડેસિબલ છે. ડેસિબલ यानी you need to measure the loudness of a sound. હવે 1 ડેસિબલ આપણે ઇન્ક્રીઝ કરવો હોય તો 26% જેટલી ઇન્ટેન્સિટી છે, ઇન્ટેન્સિટીને ઇન્ક્રીઝ કરવી પડે. હવે આ બધું મને નથી લાગતું કે પૂછાય, પણ ધ ટેક્સ્ટબુકમાં છે એટલે બતાવું છું. નોર્મલ કન્વર્ઝેશન કરતા હોય, જે બે જણા વાત કરતા હોય તો એ છે 50 ડેસિબલ. 50 ડેસિબલ to 60 decibel is normal conversation. બરોબર? એટલે કે 60 ડેસિબલ પરથી
થી ઉપર જેટલો અવાજ આવે એને આપણે નોઇઝ કહી શકીએ, અનહિયરેબલ કહી શકીએ. 80 ડેસિબલ પેઇનફુલ થાય. ઓકે, મર્મરિંગ કરતા હોઈએ આપણે, વિસ્પરિંગ કરતા હોઈએ તો એ 10 ડેસિબલ ટુ 25 ડેસિબલ થાય. વિસ્પરિંગ, કાનમાં વાતો કરતા હોઈએ 10 ડેસિબલ ટુ 25 ડેસિબલ છે. એન્ડ સો ઓન, બહુ બધા અંદર આપેલા છે ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર બધાની રેન્જ. મિક્સચરની કેટલી હોય, લાઇટ વેહિકલ કેટલું હોય, જેટ એરોપ્લેન તો 130 ડેસિબલ ઓર અબોવ એ જેટ પ્લેન છે એ એટલો સાઉન્ડ લાઉડનેસ છે. એ ડેસિબલ એ લાઉડનેસ નો યુનિટ છે. ઓકે, નાઉ નોઇઝ પોલ્યુશન. હવે આ સેક્શન છે બહુ ઈઝી છે. નોઇઝ પોલ્યુશન કોણ બનાવે અને કોણ સ્પ્રેડ કરે અને એને રોકવા માટે તમારે શું કરવું જોઈએ ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું છે. બહુ ઈઝી છે, એ જાતે કરી લેજો. ઇફેક્ટ ઓફ નોઇઝ, આપણા નોઇઝથી આપણા બોડી પર શું ઇફેક્ટ થાય, બહુ ઈઝી છે. 6th સ્ટેન્ડર્ડમાં આવે એટલું ઈઝી છે. ઓકે, પ્રિવેન્શન ઓફ નોઇઝ કંટ્રોલ એ તમે જાતે કરી લેજો, વાંચી લેજો એક વખત. ઓકે, નાઉ ક્વોલિટી ઓર ટિમ્બર. ક્વોલિટી ઓર ટિમ્બર કોને કહેવાય? ખાલી એક વસ્તુ સમજી લો, ક્વોલિટી. બધા લોકો સિંગર ના બની શકે, સમજો, બધા લોકો સિંગર ના બની શકે. તો એ માટે શું જોઈએ? ક્વોલિટી ઓફ સાઉન્ડ જોઈએ અથવા તો ટિમ્બર ઓફ સાઉન્ડ જોઈએ. તો એ કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે? ક્વોલિટી ઓર ટિમ્બર ડિપેન્ડ ઓન વેવ ફોર્મ. વેવ ફોર્મ પર ડિપેન્ડ કરે. ઓકે, તો ક્વોલિટી ઓફ અ નોટ, quality of a note or a timbre of note depend on waveform. બસ આટલું યાદ રાખજો એટલે થઈ જશે. આનાથી આટલું તો મેં મોર ધેન ઇનફ કરાવી દીધું છે, આટલું બધું તો પૂછાતું બી નથી. ઓકે, તો અહીંયા રાખીએ. તો pitch depend on frequency, loudness depend on amplitude, intensity depend on amplitude as well as the inversely proportion to the distance between source of sound as well as the listener, and also depend on the loudness of the sound and also depend on thickness of density of medium, intensity depend करे, and quality or a timbre depend on waveform. Okay, चलो ये रखिए.